ஸோ மோஷன்ஸ் வந்து எத்தனை டைப்ஸ் பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we are going to separate them into two. So one வந்து it is going to be called translatory motion. Another one is rotational motion. Translatory ன்னு சொல்லுவான் or translational motion they will call it. Okay. So கவனிங்க, when a body moves in a such a way the distance covered by each particle of the body same during the motion. This is called what? Translatory or translational motion. இப்போ என்கிட்ட ஒரு பாடி இருக்கு. ஓகே, this is some body. இந்த பாடியில இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டிகலுமே வந்து it should have covered how much distance? Equal distance. So இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டுமே should have covered equal distance அப்படின்னு சொல்றோம். So when a body moves in such a way that the distance covered, இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். இந்த ஒரு மோஷனை நம்ம எப்போ translatory or translational motion அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the distance covered by the each particle is same during the motion. Okay, clear? So இந்த translatory motion further again it is further two types இருக்குன்னு சொல்றோம். ஒன்று வந்து curvilinear or rectilinear motion. So rectilinear motion is nothing but a straight line motion. So translatory motion means all the particles should cover same distance, correct? And அந்த motion ரெண்டு டைப் ஆஃப் பிரிக்கிறோம், rectilinear and curvilinear. Okay, this is an body. இந்த பாடி வந்து இந்த இடத்துல இருந்து இங்க மூவ் ஆகுது, தட் இஸ் இந்த லொகேஷன்ல இருந்து இந்த லொகேஷனுக்கு மூவ் ஆகுது. இங்க கவனிக்க வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏபி, அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல ஒரு 3 பாயிண்ட் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். See, this is an object. Okay, a rigid body you can take. இதுல உள்ள ஒரு பார்ட்டிகலுமே கவனிங்க, it have covered equal distance or unequal distance. See, ஒரு பார்ட்டிகல் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது, இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டிகலுமே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணணும். ஸோ இந்த மோஷன் யூ கேன் டேக் அண்ட் ஆல்சோ திஸ் மோஷன் யூ கேன் டேக். இந்த மோஷன் எடுத்துக்கலாம், ஏபிசி. இந்த இடத்துல வந்து பாருங்க, இனிஷியலி இட் இஸ் ஹியர், இங்க இருந்து கேம் ஹியர். ஸோ இந்த 3 கேஸ்லயுமே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல the object has traveled in a straight line. எல்லா பார்ட்டிகளுமே ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணிருக்கு. ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ், we are making sure that it is equal distance. So this is a rectilinear translational motion or straight line motion அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அதே இது இந்த கேஸ்ல வந்து பாருங்க, all the particles have traveled equal distance. ஸோ அதுதான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. The path of each constituent particles is curved and covering equal distance. ஸோ பாத் வந்து கர்வ்டா இருக்கும்போது அது நம்ம curvilinear சொல்றோம். இதே வந்து rectilinear or linear motion or even we call this as what? Straight line. Okay, if the particles are covering straight line path. Okay, simple as that. It is important that the body does not changes its orientation. So இப்போ இங்க வந்து ஒரு vertical line draw பண்ணுங்க for reference for ourselves. இந்த vertical line அப்படியே தான் இருக்கு பாருங்க. இந்த கேஸ்லயே vertical தான் இருக்கு, ஏபிசிக்கு இங்கேயும் vertical line அப்படியே தான் இருக்கு. At the same time when I draw here also நம்மளுக்கு என்னதுப்பா, vertical lines. Clear? Next we will move on to the rotational motion. So rotational motion என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். Similarly we will take 3 objects. அதுல உள்ள 3 பார்ட்டிகல் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, this is A, B and C. இது வந்து நம்மளோட A, this is B and C. This is initial case, right? This is initial and this is final. இப்போ இதுதான் அந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன். இப்போ இந்த ரெண்டு கேஸ்லயும் கவனிச்சு பாத்தீங்களா? So what is the difference? So பார்ட்டிகல் வந்து equal distance cover பண்ணிருக்கா, unequal distance cover பண்ணிருக்காப்பா? unequal. See, particles have covered unequal distance. இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன் வந்து ரொட்டேட் ஆயிருக்கு, தெரியுதா? இப்படி இருந்த நம்மள வெர்டிகல் அந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன் அப்படியே கொஞ்சம் சாஞ்சிருக்கு பாருங்க. ஸோ ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, இப்போ ரிச்சர்ட் பாடி மூவ் இன் சச் a way that all particle constituting it undergoes circular motion about and fixed axis. Then the type of motion is called rotational or pure rotation motion சொல்றோம். இப்போ கவனிங்க, வெரி சிம்பிள் பாயிண்ட் என்னன்னா, இட் வில் மேக் அ ரொட்டேஷன். ஓகே, அன்இக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் கவர். ஓகே, சிம்பிள் ஆஸ் தட். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இன் ரொட்டேஷனல் மோஷன் ஈச் பார்ட்டிகல் இன் த பாடி கவர்ஸ் அன்இக்குவல் டிஸ்டன்ஸ். ஓகேவா? போன கேஸ்ல நம்மளுக்கு வந்து டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன்ல வந்து ஈச் பார்ட்டிகல் இஸ் கவரிங் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ். அது ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கும்போது அதை நம்ம என்ன சொல்லணும், ரெக்டிலினியர், லீனியர் மோஷன் ஆர் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷன் சொல்லணும். அதே வந்து கொஞ்சம் கர்வ்டு பாத்துல வரும்போது அதை நம்ம என்ன சொல்லிடணும், கர்விலினியர். பட் ஆனா அதுல 3 பார்ட்டிகல்ஸுமே எல்லா பார்ட்டிகல்ஸுமே வந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுச்சு. இன் ரொட்டேஷன் மோஷன் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் கவரிங் வாட், அன்இக்குவல் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் லைன். இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல இருந்து பார்க்கும்போது த ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன இருக்கு, ஒரு ரொட்டேஷன், ஒரு லைட்டா டில்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க, திரும்பி இருக்கு. இது நம்ம ரொட்டேட் ஆயிருக்குன்னு சொல்றோம், சாஞ்சிருக்கு. ஓகே, த எண்ட் ஆஃப் த டே என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது அன்இக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இது பண்ணுது. ஓகே, இப்ப rotational motion further நம்ம படிக்கிறது, you can take this as a first point in rotational motion. Unequal distance travel எடுத்துதான்
At the same time, you consider this second point. இந்த second point கவனிங்க. ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு ஹேண்டை வந்து மேலையும் ஒரு ஹேண்டை கீழேயும் வச்சு இஸ் கோயிங் டு ரொட்டேட். ஓகே, அதே மாதிரி இங்க வந்து ஒரு சீலிங்ல இருந்து ஒரு ஃபேன் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. அண்ட் திஸ் இஸ் சம் ரிஜிட் பாடி ஆஃப் சம் ரேண்டம் ஷேப். கவனிங்க, திஸ் இஸ் a rigid body of some random shape. ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு இது எல்லாமே ரொட்டேட் ஆகுது, திரும்புது. இப்போ யூ டேக் எனி பார்ட்டிகல், இப்போ எவ்ரிபாடி இஸ் ரொட்டேட்டிங். யூ டேக், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பர்சன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்த மார்க் பண்ணிக்கோங்க. யூ டேக் த ஷோல்டர் பாயிண்ட், யூ டேக் தட் இஸ் ஏ பி சி மார்க் பண்ணியிருக்கானா. அதே மாதிரி இந்த ஃபேன் ரொட்டேஷன் எடுத்துக்கலாம். திஸ் இஸ் ஏ பி அண்ட் திஸ் இஸ் சி. சிமிலரா இருக்கு, ஏ பி அண்ட் இந்த எல்லா கேஸ்லயும் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ ரொட்டேஷனல் மோஷன், கம்ப்ளீட்லி பியூர் ரொட்டேஷனல் அப்படின்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம். இதுல உள்ள ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபேன்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏபிசி 3 பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டோமா, இந்த எல்லா பாயிண்ட்டுமே வந்து என்ன பாத் மேக் பண்ணுது அப்படின்னு நோட்டு. இப்போ என்ன பாத் மேக் பண்ணுது? எஸ் கமான், வாட் பாத் இட் இஸ் மேக்கிங்? சர்க்குலர் பாத். கரெக்டா? ஆல் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் மேக்கிங் சர்க்குலர் பாத். சிமிலரா லெட்ஸ் டேக் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. இந்த பர்சன் இதுல எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆல் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் மேக்கிங் வாட்? சர்க்குலர் பாத். பட் ஆனா எல்லாருக்கும் சென்டர் வந்து எங்க? திஸ் இஸ் த சென்டர். ஸோ இங்க கூட இந்த ஃபேன் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டா கூட இந்த ஏபிசியில எல்லா பார்ட்டிகளுமே சர்க்குலர் பாத் மேக் பண்ணுது. ஸோ வேற இட்ஸ் சென்டர் ஒரே இடத்துல இருக்கா. நல்லா கவனிங்க, இந்த சென்டர்லாம் பாஸ் ஆகக்கூடிய இந்த லைனை நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம்? திஸ் ரெஃபரன்ஸ் லைன். ஆல்ரெடி ஆக்சிஸை பத்தி நம்ம டார்க் படிக்கும் போது பார்த்தோம். கரெக்டா? ஆக்சிஸ் we have studied at the டார்க் கேஸ்ல பார்த்தோம். இட் இஸ் a imaginary reference line about which the particles are been moving, rotating. அதாவது சர்க்குலர் மோஷன் பார்த்தோம். அது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன். ஓகே, இட்ஸ் அந்த ரெஃபரன்ஸ் லைன் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியணும்னு இல்லை. It is imaginary, we should consider in general. Okay, so circular path it is making. So இந்த எல்லா கேஸ்லயுமே வந்து சென்டர் எந்த இடத்துல இருக்கு? சென்டர் இஸ் a axis. Axisல தான் நமக்கு என்ன இருக்கு? We are having the center of the circular path. Everyone is clear? When I write a dot போட்டு இதை நான் axis ன்னு சொல்றேன், அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? டாட் வச்சு இதை நம்ம axis ன்னு சொன்னோம்னா what does it mean? Axis எப்படி இருக்கு? Axis is perpendicular to the plane or parallel to the plane. நம்மளோட ஸ்கிரீனுக்கு perpendicular. everyone okay with this? Yeah, good. இப்போ நம்மளுக்கு இங்க வியூ காமிச்சிருக்கா இல்லையா? ஸோ இங்க பாருங்க, இங்க வந்து ஆக்சஸ்ன்றது parallel லைன் மாதிரி தெரியுது இல்லையா, வெர்டிக்கல் லைன் மாதிரி தெரியுது. ஸோ திஸ் இஸ் அலாங் த பிளேன். நம்மளோட ஸ்கிரீனுக்கு அலாங் த பிளேன் இருக்கு. சைட் வியூன்னு சொல்லலாம், சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. ஆக்சஸோட சைட் வியூல நமக்கு அந்த லைனை பார்க்க முடியும். பட் ஆனா வந்து டாப் வியூன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஐம் ஜஸ்ட் ரீகாலிங் வாட் ஆர் வி ஸ்டடிட் பிஃபோர். டாப் வியூ ஆஃப் த ஆக்சஸ். இதே வந்து சைட் வியூ எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு? திஸ் இஸ் த சைட் வியூ.